ਸੰਗਤ जी आओ सब तो पहला गुरु साहब जी की बख्शी होई फतेह दी सांझ पाईए गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी जदों कलगीधर पातशाह जी ने हिंदुस्तान दे लोकां नूं बुझ दिलां नूं कमजोरां नूं जेड़े लड़न नहीं सी जानदे जेड़े खून नहीं सी जानदे जेड़े जनवारियां ते दबाए होए सन उन्हां नूं चंगे बनाउण लई उन्हां नूं बहादुर बनाउण लई अमृत दा बाटा तैयार करके छका दिता गिदड़ा तो शहर बना दिता। जेड़ा कहंदा सी दया राम काम हमारा तोलू तकड़ी नंगी कर्द कदे नहीं पकड़ी चिरी उड़ा डर से मर जाऊं तुड़कन से कैसे लड़ पाऊं। ओ अमृत छक के कहंदा सी दुनिया तो झुकी फिरती है तकदीर के आगे अब तकदीर भी झुक जाएगी मेरे तीर के आगे। कल जो लोगों ने वेख्या कि क्या अनहोनी बात है पहला पंजा दे सीस कट्टे सन फिर पंजा दे सीस धड़ा नाल जोड़ के अमृत दा बाटा तैयार करके छका दिता गिदड़ा तो शेर बना दिता। जेड़े लोग डरदे नस गए सन कि कलगियां वाले पातशाह सिखां नूं वड्डी जा रहे ने ओ आगे सुट के कि कलगियां वाले पातशाह ने मरे हुए बंदे मुड़ सुरजीत कर दिते हन। जेड़े लोग सोच रहे सन ये की हो गया कलगियां वाले पातशाह ने की चमत्कारा विखाया उस वेले दियां चंद लाइनां आप संगतां दे सामने इउं बयान कर रहे हैं जी। वाहिगुरू वाहिगुरू सीस पंजा दे कट्टे ते जुड़े किवें एहो हर बंदा सोचा सोचदा सी अगे 10,000 चो एक मरिया हुण तां हर बंदा मरना लोचदा सी। समय दा इस तरह जापदा सी हासे आउणगे बंदे नरासियां नूं ओदा पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं हो सीस पंजा दे कट्टे ते जुड़े किवें एहो हर बंदा सोचा सोचदा सी अगे 10,000 चो एक मरिया हुण तां हर बंदा मरना लोचदा सी। हाल समय दा इस तरह जापदा सी हासे आउणगे बंदे नरासियां नूं ओदा पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं हो जेड़े गए सी सुण के मुड़े आंदे कई कहण के भुल्लां बख्शा लवांगे कई कहण प्रेम दा जाल पाके आपा प्यार करके गली ला लवांगे मरे होए भी उठ के तुरे आंदे हासे आए फिर बंदे नरासियां नूं ओदों पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं हो गल गातरे ते लगी कमर कसे छे चक्कर दू मल ते चाड़ दिते कलगी वाले दे जन्ना ने इल्म पढ़ ले वरके दुई दुवैत दे पाड़ दिते सारे लो हो गए रस्ता साफ दिसिया बंदे शरा दी छुरी तराशिया नूं ओदा पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं ओथे चिड़ियां ने बाजा नूं ढाया जापे अखां उगड़ गईयां सारे जग दियां अगड़ पिछड़ खलोगे जा पंज प्यारे पंजे मूरता मोड़ियां लगदियां 10वें गुरां ने फौज बनाई जेड़ी आईने जितना है चौहां पासियां नूं ओदा पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं। गल अज नहीं 300 साल दी है जदों खालसा पंथ सजाया गया 1.25 लाख नाल वेखियो एक लड़दा ऐसा धर्म दी शान चढ़ाया गया वर्दी बदल लेती तगमे वंड दिते धर्म पूजदा बंदे खलासियां नूं ओदों पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं। जिस अमृत ने सबना नूं अमर करना हिस्सा 15 वार मिलिया कैसा दिल ते अखां नूं पान चढ़ गई रुतबा सिख दे नाल सरदार मिलिया जदा त्याग के खालसा निरोल हो गए ऐने मलना स्वर्ग दे वासियां नूं ओदा पानी नूं अणख दी पान चढ़ गई खंडा छो गया जदों पतासियां नूं। जेड़े संत सी नाल सिपाही बन गए गल्लां नाल परमात्मा
ਉਸ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲੜੀ ਝੋਲੀ ਪਲਟਾਈ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਔਰ ਚੰਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਪੰਚ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋਨੇਹਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਦਾਸ ਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਕਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖੇ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਕਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖੇ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ। ਪੈਰਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋੜਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਮਜਲੂਮਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋੜਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਮਜਲੂਮਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤੇ। ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੂਫਾਨ ਗੁਰਾਂ ਮੋੜਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੂਫਾਨ ਗੁਰਾਂ ਮੋੜਤੇ। ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਜਲੂਮਾ ਸਿਰ ਮੌਤ ਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੁਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੁਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ
ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ ਸੁਪੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਐਦੋ ਚੰਗਾ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਵੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ, ਜੈਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। 10ਵੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ ਸੁਪੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਐਦੋ ਚੰਗਾ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਵੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। 10ਵੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਛੱਡ, ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭੜਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਹਰੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਧਰ, ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਦੇਵੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਖਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਵੇ ਜੂਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇਵੇ, ਸਾਧ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਮੰਨੂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਬੀਟੇ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਚ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੜੇ ਅਸੀਂ, ਪਾਠੀਆਂ ਚ ਕੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦਸਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਏ, ਝੰਡੇ ਜਿਹਦੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਕੂੜ ਤੇ ਕਸਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਠੱਗਾ ਵੱਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਗਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਡੰਗ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਨੱਚਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਰੂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ। ਸਾੜਨੇ ਨੇ ਪੈੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਲੱਗੋ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਜਾਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਤਨਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਮੜੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਬਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ 9 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਲਵਾਣਕੀ, ਭੱਟ ਅੱਖਰੀ ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਇਹ ਪੂਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਖਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਜੂਨ 1984 ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੀਮਤ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ $30 ਹੈ, $40 ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ $50 ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਗੀ ਜਲਵਾ ਸਾਡੇ ਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਆਡੀਓ ਲੱਗਣੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਦੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਦੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਜ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। With our blood, we will write the future of our Panth and draw the map of Khalistan. We will write Khalistan in the stars, and perhaps in our pursuit, ourselves become those stars and disperse. How can anyone eliminate us? We are a beautiful fragrance that will just disperse into the wind and inspire the next generation to rise. These lines were penned by the late Gajinder Singh hijacker, first arrested in 1971 for following the footsteps of the 19-year-old Shaheed Bhai Kartar Singh Sarabha and handing out literature promoting a Sikh homeland at a rally meant to promote the Congress candidate Indira Gandhi. After his exile from India, he could have appealed to the Indian nation. He could have asked for forgiveness to once again visit his daughter, to go to his homeland, to once again go to Darbar Sahib and have darshan. Yet, he chose to continue to fight for his struggle. And even past his forgiveness, after his sentence was forgiven, he chose to fight for Khalistan from Pakistan. That in 2002, he made it to India's most wanted list. And he did not fire a bullet from an AK-47. His most dangerous weapon was his pen. Each breath up until his last, he spent in a constant state of rebellion, or what we in Punjabi say, being baggi. I am left wondering, what is the source of inspiration for Bhai Gajinder Singh? I wonder, what is it that made Jinda Sukha say that they will kiss the noose if that is what's needed to unmask the oppression in India? That the noose around their neck is like the sweet embrace of the beloved. Captain Murray, when he first met the Sikhs, had similar questions. How did the downtrodden, the low caste of Punjab, become the sovereigns? How did they become Badshahs? The Sudras, the Dalits, the oppressed, how did they manage to rise while that happened nowhere else in India? So he meets with Bhai Ratan Singh Pangu, who actually lived by this value of Baghi Jam Badshah. Bhai Ratan Singh Pangu was not just a poet, but also a warrior that died fighting against the colonizers. So Captain Murray asks Ratan Singh Pangu, who gave them this sovereignty and who gave them this conviction? Sovereignty was bestowed on the Khalsa by the Satguru, replied Ratan Singh Pangu. Who is Satguru, implored Morai. Nanak is Satguru. Now karta kadir kare, kyo bol hove jo khiv de, de guna sat pain prav hai, parangat dan padiv de, padiv da.
Nanak Raj Chalaya, such Kot Setavani Neevda. Whose name, the Creator, the owner of creation, may make prominent. How can the utterance of that one be weighable? The divine virtues are brothers, sisters of the true Naam. By this gift being placed in the lap, liberation happens. Nanak started the Raj, built the truth-like fort by laying a firm foundation. Now we know Guru Nanak Sahib Ji as somebody that brought us towards Yog or Jog or union. But when we read Gurbani itself, Guru Nanak's name comes as Nanak Raj Jog Manyo, the master of not just Jog but also Raj. This passage of Ramkali ki War of Satta and Balwand, Pai Satta Balwand, and speaks of the sovereignty that is rooted in the eternal, whose strength is drawn from the eternal one. It was this Naam identification with the values of Nirpo and Nirvad, fearlessness and without hate, that led the Sikhs to assert that their submission belongs to no one other than the sovereign one. The Gurus awoke our aspiration for freedom, gifted us soul consciousness, and launched the Sadvi Sangharsh, the eternal struggle to root out oppression and to aspire the Hilmi Raj, to create Begumpura within and without. This Sikh revolution was theorized by Dr. Jagjit Singh of Chandigarh University. And he says there's 3 steps, there's 3 parts of this revolution. First is to create, these are 3 goals, to create an egalitarian society where this domna same ek so ai, where nobody is valued different. It is equality, complete egalitarianness in economics, education, in all fields of the world. Fight religious and political domination and capture power for the commoner, even if that requires an armed struggle. In fact, the Gurus themselves told us to pick up the sword. Now, this is the practice of Satnam, the true name as we define it. But we have to consider what Naam is to understand where Gajinder Singh, where Jinda Sukha got this inspiration from. Now, Professor Poon Singh writes about Naam as it was understood outside of the Sikh paradigm. He states that Naam mutters roam by the thousands in yellow robes on the banks of the Jamuna and the Ganga, even now to no purpose. He's talking about Naam as it was understood before the Sikhs, outside of the Sikh paradigm. It's just utterances with eyes closed. Such peace ceases to be creative. These people would die in this Naam. They would die in this meditation. There's no creativity in this. Where the Sikhs are taught, Akhan Jivan, Visre Mar Jao, where death is outside of Naam, where life is within this Naam. This revolution, rooted in Naam, is meant to inspire us to dissolve our past selves. That requires a state of unlearning and rebellion in its own. To become creative beings. And that is why, from the sword of Guru Gobind Singh, we are reborn, renouncing our caste, creed, occupation, superstitions, and old beliefs. This is a complete unlearning where we forget everything else we knew. We let this picture leak of its ego, patching it with the Bani of the Guru and filling it with divine love. Selfishness must be washed out via love and replaced with the selflessness and the gladness of realized life that comes from Naam. According to Professor Poon Singh, these realized beings are unwilling to tolerate political subjugation or social slavery to unjust laws or rules. This very fighting for liberty is the mark of new soul consciousness, or chetna as we say in Punjabi, that the Guru had awakened in them. This is the true spirit of the Sikh. Now the Sikhs quickly understood that to be spiritually free, to have mukti, which means fearlessness from death and insecurity, and just other things like public opinion, they had to embrace the spirit of the cauldron and the sword to reform Punjab
and the whole world around them, using their entire body as a vessel of compassion, willing to give up their lives or livelihoods for the common good of the people. The Sikh revolution, rooted in oneness, did not see the individual as an entity separate from society. Now, when we talk about 1984, I'm reminded of interviews some people would have with the leaders of the Dharm Yudh Morcha. They would go to the leaders and say, what you are doing is illogical. Why are you both a saint and a political leader? But they did not understand the Sikh revolution, where we understand the individual and the society around them is not separated. We cannot liberate ourselves without liberating the society around us. It's a battle on two fronts. The path of Sikhi was not one of individual liberation, but a guide to equip oneself with divine virtues needed to serve the betterment of humanity. The Gurus changed the value patterns of the individual from being self-oriented to wisdom-oriented. Whenever there is a social movement, the first thing that must happen is a change in culture. How we talk on a day-to-day basis, what we think on a day-to-day basis. This is what the Gurus first did. They first challenged the caste system, the treatment of women. These values were changed within us. And they made seva a key tenet of the way of life, that nam-identification does not stop at our thoughts and our voices, but is also expressed through the use of our bodies with complete compassion and fearlessness. This is the first step to lose ourselves in the love of the beloved, the priya ki preet pyari. Pehla man kabool, jeevan ki shad aas, ho sabna ki rein ka, ta aao hamare paas. First, accept death and give up any hope of life. Become the dust of the feet of all, sabna, and then you may come to me. These words of Bhakt Kabir Ji represent the liberation that will only come from a complete surrender to oneness. This liberation from fear, whether that is death, insecurity, or oppression. It is fearlessness from the ideals of Nirpo and Nirvair, from the love words of Gurbani, that allowed Sikhs to continue this eternal struggle, this Sadhvi Sangharsh, well beyond the Guru era, where they say, Tu chao sajjan mandiya, dei sees utar. We are steered away from individualism and self-centeredness and turn to see all those around us, including ourselves, as the one and the same. And we are taught to understand that everything we have is a gift from the universe. Prani, kya mera, kya tera, including our mind, body, and wealth. So this is a complete changing of how we value things. Even modern society, much like the society that the Sikh Gurus were taking us out of, is very object-oriented, money-oriented. We're here, we're changed to be human-oriented. Because we ourselves are creation, and creator is within creation. There is no dichotomy. So serving each other is seva of the Satguru. And that is why the Guru emphasizes, Jab lag joban saas hai, tab lag eh tan deho. As long as there's breath within, give this body to the beloved Creator who dwells within creation. And it is this radical change in viewpoint that inspired the Sikhs to give up their heads for righteousness, but never their conviction. Point being is that these Sikhs were imbued in Gurbani. And that's something we have to reflect on today. What is our engagement with Gurbani? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। The first things we have to do is change our day-to-day discussion. So we have 239 years of training and experience building with the Gurus. And now we are expected to carry out that revolution with the Gurus bestowing sovereignty upon us with the doctrine of Miri Piri. I would like to start with the example of Baba Banda Singh Bahadur, who comes right after Guru Gobind Singh Ji. Shaheed Bhai Harjinder Singh Jinda and Bhai Sukhdev Singh Sukha cited in their letter to the President
that he had bid farewell to his peace dwelling and destroyed a state of oppression like Sirhind. Now the word choice of Sikha Junda is very important here, where they said he bid farewell to his peace dwelling. That peace dwelling, that's the old conception of Naam. This is not a logical choice to make, to leave the comfort of your current lifestyle for the common good of society. It comes from the Naam identification of the Sikhs who understood Home Nave Nal Virod Hai, Doe Na Vasyo Ik Thai, where the ego once ruled the body. The Sikh must replace it with sovereign love. The logic of hukam, self-centeredness is lost now. We can't completely get rid of our egos, but Gurbani uses the expression of a wrestler. We could pin down our ego, make love sovereign, and have ego be our friends. Use these things for our benefits. And it is this love that Bhai Veer Singh talks about when he penned, Sine khich jinane khadi, o kar aram nahi bandi. Those that have felt these pangs for love, they do not come rest at home. Is this not exactly what Bhai Gajendra Singh did his whole life? It is because he replaced himself, the Homma within him, with Gurbani, the wisdom of the Guru and love. Now going back to Baba Banda Singh Bahadur, who surrendered to the love of the 10th sovereign, which transformed a Bairagi to the servant of humanity, earning the name Banda Bahadur, the servant brave, who aimed to bring egalitarian rule as a part of a Sikh revolution to the whole of Punjab, not just the Sikhs. We can argue the Sikh revolution's main challenge started with the caste system as it dictated all parts of our lives in Punjab. But engaging with the Bani of Guru Nanak Sahib, we find Tuks and Pangatis questioning political leaders, the treatment of women, as well as the economic society and structures of those times. So it is no surprise that Baba Banda Singh Bahadur got rid of the Zamindari system, where peasants were forced to be subservient to the landowners, hundreds of years before Europe was even talking about socialism. Where did he get this inspiration from? The question has only one answer. This is the first site of Khalsa Raj. Now the Mughals feared Khalsa Raj especially because under Baba Banda Singh Bahadur were not just Sikhs that had joined his movement, but also Hindu farmers. And to the surprise of the Mughals, Muslim farmers too. Because Baba Banda Singh Bahadur, even under his command, would give them fair time to pray 5 times a day. This is what Khalsa Raj, this is what egalitarian rule looked like. And now post Baba Banda Singh Bahadur, Sikhs are heavily persecuted, forced to flee their homes into the jungles. And we see an interesting interaction with the government. Now one of those things is the Nawabi that was given to the Sikhs, the Jagir. Now when Diwan Darbara Singh is first asked about taking this Nawabi, he declines that the Guru has bestowed Badshahi on us. Why would we need this small land grant? And this Jagir stayed in the shoes, the Jorakar, for 5 days. We didn't just outright say no or yes. We had a discussion. We sat down and we discussed what are our long-term goals. So this Nawabi was given to Nawab Kapoor Singh. And now Nawab Kapoor Singh uses this Jagir to rejuvenate the Khalsa, to continue the Sadvi Shangarsh. Now this is playing politics that we must understand. Who do we make an alliance with and when do we make it? This is stuff we have to think about. We can't have dichotomies, black and whites, that no, we should only pursue one path or the other. We have a goal and we need to sit and discuss how can we achieve this goal? How can we bring this egalitarian society around us? Another thing we have to recognize here is the starting of a Sarbat Khalsa within a state. So this is creating a nation within a nation. We're running our own parallel government while under another regime. This is what it means to be a rebel. Either Baghi or Badshah. We will be our sovereigns or in a state of rebellion. Now once this Jagir was gone, which the Sikhs expected, it was confiscated.
Nawab Kapoor Singh asserted that the Khalsa has little care about this small Jagir, that the Khalsa would now rule over Punjab. They said that the Khalsa would never be a satellite to another state. They are either fully sovereign or in state of war and rebellion, a subservient coexistence they never accept. To be fully sovereign and autonomous is their first and last demand. Now I would like to skip in time. So after this, the Sikhs established the Raj that lasts up until 1849. And then we lose it to the British. Now we question, where did this state of rebellion or sovereignty go? And we see this with the Babbar Akali Lahar, who showed us a very new approach of what we might call militant non-violent. They had weapons, but they chose to protest peacefully to get confiscation of the Gurdwaras first. Now this is important. Why not just go straight asking for independence from the British? It's first, we need experience building when we're joining a social movement. So first we started off with getting our Gurdwaras back, our teaching centers, and then we launched a larger movement for independence. And even in the Gadar Lad, when we look at it, there was a lot of talks about who to make alliances with, including Ireland and Egypt and China. We have to consider today too, who are we going to make alliances with? And most importantly, the Gadar Lad's constitution aligns with the ideals of Gurbani. That is another thing we need to understand. Where is our current engagement with Gurbani? Gurbani is supposed to make us poetic. It changes how we look at life. It makes us seek the beautiful. And then it makes that beautiful, inspires us to create even more beauty with the society around us. That's one thing we must understand. If we want to continue this eternal struggle of bringing Halemi Raj around us, whether that be in Punjab or here in New York, because Begumpura is not just Punjab. We're going to bring it, we're going to set an example to the world what Begumpura looks like. But the only way we could do that is if we turn towards Gurbani. Let it replace our thoughts. Lose yourselves to that word. Now, to set the stage for 1984, there are a lot of questions that arise. Why was Sant Jarnail Singh Ji at the Darbar Sahib complex? Was he an agent for the Congress? Stuff like that comes up, right? Now we have to change our narrative. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਰਵੈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲਨੇ। ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, who's Pindrawala? He was propped up by Congress, he went out of control, he created havoc. That's what we find on the internet. So that is the importance of this book, the importance of this literature, is that we have to change our day-to-day discourse. Even when making alliances, we have to make these things clear, who we are. We can't step back from our heroes. And I would hope that more people around my age engage with this content, because the narrative on the internet is not ours. And this generation must continue this Sadvi Shangarsh. This fight cannot stop with the older generation. So the only way we could continue this engagement is engaging with Gurbani. And one thing on Gurbani's translations is we have to forget Brahmanism, we have to forget what the mullahs have taught us and redefine what Gurbani means to us as Sikhs. And then we will be able to continue this revolution, this Shangarsh. Tap into what made Jinda Sukha say, that the noose is the embrace of the beloved. Then we will enter this state of rebellion. Now, Sant Kartar Singh Ji, before Pindrawala, actually led many, many protests against Indira Gandhi. That is one thing we fail to recognize. Why? Because Sant Kartar Singh Ji was imbued in that Naam Gurbani. And he understood that when Indira Gandhi launches a state of emergency,
It's a threat to human betterment. Because if we don't have our civil liberties, our rights, we're too busy thinking about our next meals. We cannot develop ourselves internally. So that is the things we need to consider. And just to end this, I could only say one thing, Sat Sangat Ji. Engage with Gurbani more than you already do. There is no other solution. We don't need to look at Babir leaders. Gurbani is there. The source is there. It's in front of us. Grace is there. Gurprasad utte hai. But do we want to engage or not? Do we want to take that first step? That is up to us. And remember one thing, Bhai Gurdasi writes, Char nishan gur ek penda jhai chal, sat gur kot pedda aage hoye let hai. Take one step towards the Satguru, and the Satguru would take thousands towards you. A Kavi meeting Guru Gobind Singh Ji writes, Alle, 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 mere Satguru sambhale. I make one mistake, my parents name 1,000 more. I am filled with million mistakes, but yet the barat of my Guru does not stop. That is the love the Guru has for us. And we must step into this love and continue the eternal struggle that the Guru's told us. If I made any mistakes, I ask for your forgiveness. Thank you so much for giving me this time. And we must reflect on the narrative that we are putting out there. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ, ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਮਸ, ਸੱਚ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਕਲਮਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ JP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 3 ਮਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ 2-3 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਵਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਠਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੱਲੂ ਘਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਈ ਬੁੱਕਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਵੀ 1984 ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਣਜਾਣੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਅਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। $50 ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਪਰਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੇਟੋ, ਅਰਸਤੂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਚਾਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਬਜਟ, ਕੌਣ ਦੇਖੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਰ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਦੋਂ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ MLA ਵੀ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਂ ਲਾਗੋ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖੱਲਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਸੰਬੰਧੀ, ਦੂਜੀ ਲਵਾਣਾ ਬੰਜਾਰਾ ਤਵਾਰੀਖ। ਸੋ ਇਹ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਲਵਾਣੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਭੰਵਰਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਸੜ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਸੜ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ। ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਜਲੋ, ਉਹ ਕਲਮ ਸੜ ਜਾਏ। ਸਣ ਮਸਵਾਣੀਆਂ, ਮਸਵਾਣੀ ਮਸ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਣੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਣੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਮ ਜਲੋ, ਕਲਮ ਸੜ ਜਾਏ। ਸਣ ਮਸਵਾਣੀਆਂ, ਸਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਲ ਜਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਬੋਲੋ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਹੱਕ ਸੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਭਾਓ ਤੇ ਭਾਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਕੁਛ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਲਮ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਣਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਦਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 1.5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 5-5 ਘੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਏ ਆ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਭੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ, ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਏ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼ੀਆਂ ਦੌਲਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਜਾਣੇ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਲਿਆਂਦਾ ਪੁੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਿਆਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾਤਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰੀੜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ 1762। ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਜਿਨੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ RSS ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਮਤ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਟਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ 1984 ਜੋ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਥਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਉਹਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 40 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ 14 ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਕਿ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 141ਵਾਂ ਸੀ, 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ UN ਦਾ ਚਾਰਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 32 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, 1 2 3 4 ਨਹੀਂ, 32 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਲਿਤ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 27 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 27 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ UN ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਰ ਲਓ, 27 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਝੂਠੀ, ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਡਗੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 14 ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ 16 ਤੇ 17 ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2
ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 32 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 32 ਬੰਦੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ UN ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ UN ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ TV 84 ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1984 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਵਣਜਾਰਾ ਲੁਬਾਣਾ ਤਵਾਰੀਖ, 1 ਜੂਨ 1984। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਜ਼ੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੋ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਨੋ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ, ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 1969 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1981 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਰਾਜ ਕੌਲ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੌਲ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਆਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬਿਆੰਦ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਤਲ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਨ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਦਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ ਨੋ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਮਰਪਣ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹੋ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੂਪੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 4 ਪੇਜ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ 22 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮੋੜ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਟ ਪੈਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਿਨਬਰਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਕੋਲ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜਾ, ਬਰੂਦ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਬਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਹੋਏ। 1947 ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਮਕਾਨ। ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੁਬਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਸੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਤਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਸਾਵਾਂ ਤੇ ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਕਰਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਰਸਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੂਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਊਂਟ ਹਰਜ਼ਲ ਹੈ, ਹਰਜ਼ਲ ਥਿਊਡੋਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇ, 4400 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ 250 ਫੁੱਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨੇ ਕੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਛੱਡੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹਰਜ਼ਲ ਥਿਊਡੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਜੋ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਇਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਉਦੋਂ 90 ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 90 ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਊਂਟ ਹਰਜ਼ਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਈਕੋਨਿਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਤਾਓ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਚੀ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਮੁਝੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਕਤ ਕਿਤਨਾ?
ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਹਸਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਬੇਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਸ ਬੇਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇੜ ਕੁੜਤਾ, ਲੁੰਗੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲ ਟੋਪੀ, ਐਸ ਬੇਗ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸ ਬੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਭਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਕੌਣ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸ ਬੇਗ ਲੱਭੋ। ਅਖੀਰ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸ ਬੇਗ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ 1973-74 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਸ ਬੇਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵਿਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੋਇਆ 12,000 ਫੌਜ ਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12,000 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2 ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ 'ਚ, ਤੂੰ ਵੇਖਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖੜਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਪਛਾਣੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਾਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਐਸ ਬੇਗ? ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਐਸ ਬੇਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਬੇਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਈ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਸਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਰਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੇਅਰ, ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਮਾਈ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਰਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ? ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਰ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧ, ਵਿਚਾਰ, ਅਹੰਗ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਵਚੇਤਨ, ਸੁਚੇਤ, ਅਰਧਚੇਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਦੀਪ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚੇਤਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਜਾਗ ਪਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਅਵਚੇਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਚੇਤਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਿਓ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ?
ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਈ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ, ਜੰਗ ਕਿਉਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਮਾਂਡੋ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੋਸਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਸਾਦ ਹੈ। ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਨਬੇਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਇਰਤ ਮਕਤਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉੱਥੋਂ 6 ਕਮਾਂਡੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 1981-82 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ 17 ਕਮਾਂਡੋ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁਗਾਂਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਧਾਕ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ SG ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ NSG ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ SG ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨੂੰ SPG ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ SPG ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ NSG ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ SG ਹੈ। SG ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ SG ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 25 ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, 25 ਨੇ ਅੱਗੋਂ 40 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਮੈਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ 1983 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, 23 ਦਸੰਬਰ 1983 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਓ ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਰਾ, ਬੀਰ ਅਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸਕੋਪਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਮਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ? 10, 20, 50। ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਉਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਆਫ ਰਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਪੁਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਲਗੋਭਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੌੜ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਬਾਣਾ ਵਣਜਾਰਾ ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਬਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਅਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਖੱਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਸਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਂ ਦਰਬਾਰੇ ਮੀਂਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨੇਸਤ ਸਦਬਾਰ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਮ ਬਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ 5 ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਕਸੀਅਰ ਤੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਅਣਖ, ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਲੁਲ ਖਵਾਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਬਰਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਹਾਰਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਹਨਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਲਾਹਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਕਸੀਰ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਘੜੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਉਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 13 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕਸੀਰ ਤੇ ਸਰਬਰਾ ਖਾਨ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ 1-2 ਜਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਆੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਦੱਸ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਰਾਖਤ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖੁਦੀ ਕੋ ਭਾਖਤ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਗੂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ। ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਫॉर ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਆਮਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੇ ਦੀ ਬੋ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਫਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿੱਦਿਆ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 99 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 99 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਕੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ RSS ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, RSS ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,700 ਮੱਧ ਵਿਦਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। 13,700। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਮ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਸੀਤਾ ਕੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਡੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 10 ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਰਾਮ ਦੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੀਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ 10 ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਹੈ ਤੇ ਮੈਥ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ?
ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ 1727 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1604 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਡੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁਮਾਓ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲ ਬੱਧਾ ਕਸ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਪਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਰ ਨੇ। ਜਬ ਅਕਰਖ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਘਟੇਗੀ, ਤੁਮੇ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਡੈਥ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਲਾਅ ਆਫ એનર્ਜੀ, energy can never be generated nor destroyed, it only can convert one form into another form। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਨਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਰ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਧ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਵਾਧ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਲਰ, ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਲਈਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਹੀਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਤੋਂ ਭਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਫ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੇ ਕੀਆ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਾਹ ਸੜਦਾ? ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬਸੰਤਰ। ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਹ ਗਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੱਖਣ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਘਿਓ, ਘਿਓ ਫਿਰ ਬਲਦਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੇ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੇ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਮਾਦੋ ਜੀਆ। ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਘਾਹ 'ਚ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆ ਐਟਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਾਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ਾ ਦੀਸ ਲੋਕ ਖਰਾਣੇ। ਪਰਾਜੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਾਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ, ਜੰਤ ਤੇ ਪਰਾਜੰਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਨਾ ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚੰਦਨ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਏ ਕਰੂਗੀ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ UNO ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਬੀਏ ਅਗਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅਤਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਛੇਤੀ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਵੀਰ ਸਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹਮਸੀ ਆ ਦਿਓ ਫਲੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਥੀਏਟਰ 6825 ਫਰੈਸ਼ ਮੀਡੋ ਪਾਰਕ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। 10 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਥੀਏਟਰ ਮਿਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੁੱਕਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਆਓ 2-3 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਬਿਰਧ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਥੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। $50 ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। TV ਤੇ TV 84 ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਿਦ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ $50 ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ
ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ $50 ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, $50 ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, 1984 ਦਾ ਇਹ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਸਤ 11, 10 ਤੇ 11 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੈਂਡੀ ਬੈਨਰ ਆ, ਪੈਂਪਲੇਟ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ।